اس وقت امریکہ میں صدارتی انتخابات ہوئے ہیں جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک واضح اکثریت سے برتری حاصل کی ہے۔ Thank you very much. Wow. حالیہ انتخابات کا رزلٹ آیا ہے وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے بالکل متضاد ہے۔ مختلف جنگوں میں امریکہ شامل ہے، افغان جنگ میں کافی عرصے تک شامل رہا ہے۔ یوکرین کی اور رشیا کی جنگ ہے، اس میں امریکہ ڈائریکٹ یوکرین کو امداد کر رہا ہے۔ یوکرین میں ایک بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے، سارا جو پیسہ جو امریکہ نے امداد کیا ہے دبئی ریئل اسٹیٹ میں اور سوئس بینکس میں رکھا گیا ہے۔ ثبوت ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم میں اپنے امریکن جو ممبران ہیں ان کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ہی اپنا چارج سنبھالیں گے امریکن صدر کا، تو اس کے بعد جو دنیا کی معیشت ہے اس پر ایک بہت واضح اثر پڑے گا۔ دبئی جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ نیچے ڈکلائن کا شکار ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا شیئر ہے یوکرین کی جو بلیک منی اس کا دبئی میں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں شجاعت علی جوہیا سمارٹ ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسے کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت امریکہ میں صدارتی انتخابات ہوئے ہیں جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک واضح اکثریت سے برتری حاصل کی ہے۔ وہ نہ صرف امریکہ کے صدر بنے ہیں بلکہ انہوں نے سینٹ میں بھی ایک واضح برتری حاصل کی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکن اسٹیبلشمنٹ تھی اس بالکل اوپوننٹ تھے، یعنی کہ جو حالیہ انتخابات کا رزلٹ آیا ہے وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے بالکل متضاد ہے، جس سے جو امریکہ کی پہلے والی پالیسی ہے اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے اپنے انتخابات میں واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ میں جب پریزیڈنٹ بنوں گا تو جو امریکہ کی یہ پالیسی ہے، مختلف جنگوں میں امریکہ شامل ہے، جیسا کہ افغانستان جنگ میں کافی عرصے تک شامل رہا ہے۔ اس وقت جو دنیا میں سب سے بڑی جنگ جو لڑی جا رہی ہے جو کہ یوکرین کی اور رشیا کی جنگ ہے، اس میں امریکہ ڈائریکٹ یوکرین کو امداد کر رہا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ اس وقت پریزیڈنٹ بن چکے ہیں، انہوں نے انتخابی مہم میں یہ واضح الفاظ میں کہا ہے کہ وہ جو یوکرین کی جنگ ہے جس میں امریکہ نے 295 ارب ڈالر تک کی امداد کی ہے، اس امداد کو نہ صرف وہ روکے گا بلکہ اس امداد کو لمیٹڈ کرے گا، جس کے پیش نظر اس جو امریکہ کی معیشت ہے اس پر جو دباؤ ہے وہ کم آئے گا۔ اگر یہاں پر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے اپنی انتخابی مہم میں یہ واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جیسا کہ افغانستان میں ہم نے امداد دی دہشت گردی کے خلاف، تو افغانستان کی جو وہاں پہ حکومت تھی وہ ہم سے اربوں ڈالر لیتی رہی اگینسٹ کوسٹ جو ان کے فوجی تھے ان کی تنخواہوں کی مانگ میں، لیکن وہ جو پیسہ ہے وہ اصل میں بلیک ہو کر مختلف ممالک میں جاتا رہا۔ اسی طرح یوکرین نے اس وقت تک امریکہ سے 295 ارب ڈالر اسلحہ اور میزائل کے مد میں لے چکی ہے۔ یہ جو رقم ہے یہ یوکرین نے وہاں پر جنگ میں یوز نہیں کی، بلکہ یوکرین میں ایک بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے، جس کے پیش نظر یہ سارا جو پیسہ جو امریکہ نے امداد کیا ہے دبئی ریئل اسٹیٹ میں اور سوئس بینکس میں رکھا گیا ہے۔ یہ اس کے واضح جو ثبوت ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی مہم میں اپنے امریکن جو ممبران ہیں ان کے سامنے پیش کیے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جیسے ہی ہم آئیں گے تو ہم یوکرین کی جو امداد ہے اس کو ہم لمیٹڈ کریں گے، اور جو امداد دے چکے ہیں اس کو ہم پراپر آرڈر کریں گے۔ اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہی چارج سنبھالیں گے امریکن صدر کا، تو اس کے بعد جو دنیا کی معیشت ہے اس پر ایک بہت واضح اثر پڑے گا۔ اگر بات کی جائے جیسے یوکرین کی جو امداد ہے اس کو ایک بڑا کٹ لگے گا، تو یوکرین میں جو بلیک منی دبئی میں ریئل اسٹیٹ میں جا رہی ہے اور سوئس بینکس میں جا رہی ہے، تو وہاں پر ایک بڑی انویسٹمنٹ کو کٹ لگ جائے گا۔ اس کا اثر یہ پڑے گا کہ دبئی جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ نیچے ڈکلائن کا شکار ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا شیئر ہے یوکرین کی جو بلیک منی اس کا دبئی میں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ ہو رہا ہے۔ تو دبئی کی ریئل اسٹیٹ آپ دیکھیں گے نیچے سے نیچے جائے گی، اور جو بڑا انویسٹر ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ اب دبئی سے نکال رہا ہے۔ ہمیشہ یہ ایک ریئل اسٹیٹ کا قانون ہے کہ سب سے پہلے بڑا انویسٹر جا کر کسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، ریٹس کو آگ لگ جاتی ہے، پھر چھوٹا انویسٹر جو ہے وہ اس میں پھنس جاتا ہے، بڑا انویسٹر نکل جاتا ہے۔ دبئی میں جو چھوٹے سے چھوٹا انویسٹر ہے وہ بھی 10 کروڑ پاکستانی 10 کروڑ روپے جس کے پاس ہیں، وہ دبئی میں چھوٹے سے چھوٹا انویسٹر ہے، جو کہ پاکستان میں جسے بڑے سے بڑا انویسٹر سمجھا جاتا ہے۔ حالیہ کچھ ماہ سے پاکستان میں سے بہت سے لوگوں نے دبئی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کی ہے، جن کے لیے یہ خطرے کی اب گھنٹی بج چکی ہے کہ جن کے وہاں پر پیسے لگے ہوئے ہیں ان کے پیسے وہاں پر پھنس جائیں گے۔ میرا مشورہ ہے کہ پاکستانی انویسٹر جن جو کہ دبئی میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ ذرا اس میں سوچ بچار کریں۔ یہاں پر میں آپ کو جو ریئل اسٹیٹ کا جو
फार्मूला है जिससे रियल स्टेट में प्रॉफिट आता है, जिससे रियल स्टेट में लॉस आता है। तो रियल स्टेट उन ममालिक में एक अच्छा बिजनेस समझा जाता है जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा हो। जैसे कि पाकिस्तान की आप आबादी चेक करें कि पाकिस्तान में आबादी बहुत ज़्यादा है, घरों की शार्टेज है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप मौजूद है। हर बड़े शहर में जो इसका कैपिटल सिटी है, या पंजाब का कैपिटल सिटी, या कराची, या पेशावर, इन बड़े शहरों में एक घरों का एक बहुत बड़ा गैप मौजूद है। यहाँ पर रियल स्टेट का एक बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। अगर सिर्फ इस्लामाबाद की बात की जाए तो सिर्फ इस्लामाबाद में 3 से 4 लाख घरों की कमी है। इस तरह कराची में बहुत बड़ी कमी है। तो वो प्रोजेक्ट जो रियल प्रोजेक्ट हैं इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, पेशावर में, रियल स्टेट के, जिनमें DHA आपका इस्लामाबाद में पहले नंबर पर आपका DHA आ जाता है, दूसरे नंबर पर आपका बहरिया टाउन आ जाता है, तीसरे नंबर पर आपका फैसल टाउन आ जाता है, फिर पार्क व्यू सिटी आता है। ये जो वो प्रोजेक्ट्स हैं जो रियल प्रोजेक्ट हैं, मौके पर मौजूद हैं, शहरों के बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं, और इन प्रोजेक्ट्स की बहुत ज़्यादा अहमियत होगी। इन प्रोजेक्ट्स में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई होगी उनकी इन्वेस्टमेंट पर एक अच्छा राइज मिलेगा। उसकी वाज़ह मिसाल कि ये प्रोजेक्ट मौके पर मौजूद है। अगर कोई प्लाट खरीदते हैं तो स्ट्रीट बनी हुई है, गैस है, बिजली है, तो यही सहूलियात चाहिए होती हैं घर बनाने के लिहाज से। तो इनमें एंड यूज़र आ रहा है, इन प्रोजेक्ट्स की रेट्स अप हो रहे हैं। हम अपने पॉइंट पर आ जाएँ, अमेरिका की जो नई पॉलिसी होगी वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी आपके सामने आएगी, जिससे अमेरिका इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की जंगों के अंदर घुसा हुआ है। जब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक जंग की मनसूबाबंदी करके या जंग के बारे में अपने जंगी इरादे रखता है, तो वो इरादों को बिल्कुल मुखालिफ इस वक्त ट्रंप की जो पॉलिसी है उसने वादा कर दिया कि हम जंग नहीं लड़ेंगे, हम दुनिया में अमन पैदा करेंगे, और अमेरिका की जो मईशत है इस पर हम काम करेंगे दुनिया के साथ अमन पैदा करके। क्योंकि आपको पता है कि किसी मुल्क की मईशत तब उठती है जब वहाँ पर अमन हो। जो अमेरिकन सिटीजन हैं उनकी भी एक पुरजोर ख्वाहिश थी कि जंगों से निकलकर मुल्क की मईशत को बढ़ाया जाए। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा वोट मिले हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में भी ये ऐलान किया है कि हम इमरान खान को छुड़ाएंगे। तो हमारा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उसका इमरान खान पर या PTI गवर्नमेंट पर भी बहुत ट्रस्ट है, जिससे ओवरसीज़ पाकिस्तानी की भी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की तरफ आएगी। उसके बाद पाकिस्तान में इस वक्त आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो माशी सिचुएशन है वो पॉजिटिव सिमत पर जा रही है, जिससे पाकिस्तान तरक्की करता हुआ नज़र आ रहा है। जो इकनॉमिक कंडीशन हैं पाकिस्तान की और बाकी सारी जो चीज़ें आप कलेक्टिवली हम जब देखते हैं तो उसमें एक पॉजिटिव सिमत की तरफ जा रही है। पिछले 3 से 4 साल बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, जिसकी वजह से हमारे अब जो बिजनेस क्लास है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में आपको रियल स्टेट उठती नज़र आएगी। और मेरा मशवरा है कि हमेशा इन्वेस्टमेंट वहाँ करें जहाँ पर आबादी हो। दुबई में जो लोग रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको जो सबसे बड़ा मसला है वहाँ पर आबादी नहीं है, सारी माइग्रेटेड आबादी है आपकी वहाँ पर। और वहाँ पर जो रियल स्टेट का है फ्यूचर वो बिल्कुल नहीं है। पहले भी एक दफ़ा दुबई में चुका है कि पूरी दुनिया से लोगों ने दुबई में इन्वेस्टमेंट की, बड़ा इन्वेस्टर निकल गया और छोटा इन्वेस्टर फंस गया। आज फिर दुबई में यही होने जा रहा है। पाकिस्तान से जो लोग दुबई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। मेरा मशवरा है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट अभी तक आपने नहीं की तो इस पर थोड़ा वर्किंग करें, सोच विचार करें, विजिट करें, और फिर खुद तो अपना अपने फैसला करना है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी है तो फैसला आपने करना है। किसी की वीडियो देख के या किसी को देख कर आपने फैसला नहीं करना, ऑन ग्राउंड वर्क करके आपने फैसला करना है। क्योंकि हमेशा रियल एस्टेट इंडस्ट्री वहाँ पे उठती है जहाँ पे उस मुल्क की अपनी ज़ाती आबादी हो। रियल एस्टेट इंडस्ट्री का डायरेक्ट अफेक्ट है घरों से। लोग होंगे जिनकी रिक्वायरमेंट होगी, घर बनेंगे तो रियल एस्टेट उठेगी, नहीं तो रियल एस्टेट नीचे से नीचे जाएगी। और पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बड़ा गैप मौजूद है घरों के लिहाज से। आप पाकिस्तान की पॉपुलेशन पर वर्किंग करें, शहरों के लिहाज से वर्किंग करें, और रियल जो प्रोजेक्ट्स हैं फिर वो प्रोजेक्ट्स नहीं जो शहरों से 50-50 किलोमीटर दूर हैं, फाइलें हैं, उन प्रोजेक्ट्स में अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं आना। प्रॉफिट उन प्रोजेक्ट्स में आपको आएगा जो रियल प्रोजेक्ट्स हैं, शहरों के करीब हैं। वो प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे इंशाल्लाह उठेंगे और उनमें एक अच्छा प्रॉफिट आपको आने वाले वक्त में नज़र आएगा। और जो सदारती इलेक्शन है इसके बाद, जैसे ही अमेरिका ने यूक्रेन की जो इमदाद है वो रोकनी है, क्योंकि अगेंस्ट उनकी जो गोश्त मिज़ाइल और असला और गोश्त फौजियों के अगेंस्ट उन्हें इमदाद मिल रही है, जो कि करप्शन का शिकार होकर सारा पैसा ब्लैक होकर दुबई में जा रहा है, स्विस बैंक्स में जा रहा है, तो उससे दुबई की रियल स्टेट को बहुत बड़ा कट लगने जा रहा है। और आप देखेंगे कि दुबई की रियल स्टेट पर एक बहुत बड़ा इसका असर पड़ेगा। बड़ा इन्वेस्टर वहाँ से अब निकल चुका है और निकल रहा है, छोटा इन्वेस्टर फंस जाएगा। और अगर आपने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं की तो मेरा मशवरा है कि इस पर ज़रूर सोचें, इस पर मुशाहिदा करें,
اس میں مشورہ کریں، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں، کیونکہ دبئی میں چھوٹے انویسٹر کا مطلب ہے کہ 10 کروڑ منیمم، دبئی میں چھوٹا انویسٹر ہے 50 لاکھ کروڑ 1.5 کروڑ کی دبئی میں کوئی چیز نہیں آتی، اور پاکستان میں 50 لاکھ 1.5 کروڑ سے بہت کچھ آ جاتا ہے۔ تو میرا مشورہ ہے کہ جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں انہیں ملک میں انویسٹمنٹ کریں، ایک تو ان کی سیکورٹی قائم رہے گی، چیز ان کے ہاتھ میں آئے گی، پروفٹ بھی آئے گا، کیونکہ 10 کروڑ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، 10 کروڑ سے بہت سے بزنس ہو سکتے ہیں، کنسٹرکشن کا بزنس ہو سکتا ہے، ریل اسٹیٹ کا بزنس ہو سکتا ہے، تو وہ چیز لیں جو آپ کے کنٹرول میں ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔